hearty welcome to all and a smooth good evening to everyone. We, the Team Vidya Academy of Science and Technology Thrissur, are pleased to invite you all to the exclusive 1 hour session of Career Guidance Program, VIBGEOR, a walk through colorful career options. We are about to begin our session. It is a mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. I request all of you to please join us for a silent prayer. Thank you. VIBGEOR, a walk through colorful career options, aims to guide individuals to help them acquire knowledge, information, skills, and necessary experience to identify better career options. So let us explore together in this 1 hour for the betterment of ourselves. Without any delay and with great pleasure, I would like to invite our speaker of the day, Mr. Alex Chaco, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department and who is also a certified counselor. It's my privilege to invite you, sir, for the session. Thank you, Shruti. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So, a very good evening to one and all. I think when we are entering into a session of webinar, we have a lot of expectations, right? So for that, I have already instituted our organizers. When making a registration form, there should be a question about the expectations, and they have made it well. When I went through that expectations, most of the students, I think some parents also are there, asked for the, actually they are not asked for the career options, but most of them needed to do the to know the steps how to select a career. So I will try my level best, and I need an interactive participation from your side. Okay, let us start the presentation. Let me share my screen. എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആകാംക്ഷയെ അധികം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. This is our Vidya Academy of Science and Technology. It's an aerial view of Vidya Academy of Science and Technology. So this is our topic, career planning, and I am Alex Chaco, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering with the Academy of Science and Technology. Welcome, my dear friends. Tanti, saluti, aimi, amici. Saludos, amigos. Swagatham, priya suhrate. I need some texts from you. Here you have seen 4 different languages, right? എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? 4 different languages ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് 2 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായ 2 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, സ്വാഗതം പ്രിയ സുഹൃത്തെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്,
And what about these two? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരാമോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കാണാൻ, നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാൻ. Okay. Okay. Hasif, I knew Spanish one. Okay. Yeah, what is that? The meaning of that particular sentences. Welcome, friends. Welcome, friends. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Probably welcoming, right? Okay, very good, very good. This is the... Okay. Thank you. Many of you have found it as welcome, friends. Why? Because ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സും സ്വാഗതം പ്രിയ സുഹൃത്തേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ യു ആർ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇത് രണ്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യു ആർ തിങ്കിങ്. നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ആർ സെലക്ടിങ് എ കരിയർ, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. കുറച്ചേ നമുക്കറിയൂ, മറ്റുള്ളത് അറിയാത്തത് പോലും അതാണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് കരുതും. അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കരിയറിലൊക്കെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്ന കുറെ പേരോടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, അവർ ആ സമയം കഴിയാൻ വേണ്ടി, ആ ജോലിയുടെ സമയം കഴിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, സമയം വാച്ചിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കളയും, യെസ് ഇതാണ് അതെന്ന്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഏതായാലും അത് വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നല്ല, സ്വാഗതം പ്രിയ സുഹൃത്തേ എന്നുമല്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ അതിലുണ്ട്, പക്ഷെ വെൽക്കം അല്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാതെ ഒരു കരിയർ പോലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ മെല്ലെ എൻ്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു മുഖമായിരിക്കും അതെന്ന് തോന്നുന്നു. I need the answer in the chat. Arjun. It's not Arju, it's Arjun, right? Yes. Okay. Many of you know, I know that. Okay. Many of you know him. Okay, let me tell, this is not my question. Let me tell, what is the qualification of this person? Who all are know? What is the qualification of this person? Don't know. Yeah, it's a YouTuber. Yeah, Mac engineer. Who told you? Okay, no. Its educational qualification is BA in multimedia. He got his degree from the Changanasheri St. Joseph's College. So if you are seeing a person and you thought that, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കണം. പലപ്പോഴും നമുക്കത് തോന്നാറില്ല. യൂട്യൂബർ എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. യൂട്യൂബർ, അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയത് യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാമല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്. സോ ഇദ്ദേഹം BA മൾട്ടിമീഡിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ആ സമയത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു. ടിക്ടോക്ക് പോയി. പലരും പറഞ്ഞു അർജു ചാനൽ കൂട്ടി പോണ്ടി വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ എനിവേ, he is earning a very large amount every year from the YouTube. Okay, I'll show you another person. Tell me, who is this?
Don't know. അറിയില്ല അല്ലേ? Yes. Just a boy. Yeah. Okay. His name is Jayden John Bose. ജെയ്ഡൻ ജോൺ ബോസ്. ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, അർജുനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണിത്. 16 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡീനാണ്. 16 വയസ്സാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏകദേശം ആ പ്രായമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുള്ളൂ. മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ പേപ്പറിൽ, മനോരമ പേപ്പറിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലോകത്തിലെ 10 റിസർച്ചേഴ്സിൽ AI ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് നടത്താനുള്ള 10 റിസർച്ചേഴ്സിൽ ഏക ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ജെയ്ഡൻ ജോൺ ബോസ്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് where we are. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈല് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കേരള സൈബർ ഡോമിന്റെ, പോലീസ് ഫോഴ്സിലെ കേരള സൈബർ ഡോമിന്റെ വളണ്ടിയർ ആണ് ഇദ്ദേഹം. അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കുറെ അധികം വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ജഡ്ജ്മെന്റിനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. You know Arjun, a YouTuber, but you don't know this Jayden John Bose. Why it is happened? Just think. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തിയിട്ട് റിസർച്ചിന് പോയ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ജെയ്ഡൻ ജോൺ ബോസ്. നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? എവിടെയാണ് നമുക്ക് പാളിച്ചകൾ പറ്റുന്നത്? നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മെല്ലെ മെല്ലെ സ്ലൈഡിലേക്ക് കിടക്കാം. വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ കരിയർ, പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ ഡെലിബറേറ്റ് പ്രോസസ് അല്ലേ? സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെലിബറേറ്റ് പ്രോസസ്. ഹൂ യു ആർ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി ഷുവർ ഓഫ് where you want to go and what you want to be at some defined point in the future. ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കരിയർ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതിനെ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം. കരിയർ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നതിൽ കൂടുതൽ പേരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കും. ഓക്കെ, സോ കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറിയണം. പണ്ട് നമ്മളൊരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഓക്കെ, ആ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്തിൽ ഡയലോഗ് ഓർത്തു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് 5 സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത്. ഈ 5 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ്, ദെൻ എക്സ്പ്ലോർ വർക്ക് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ്, ദെൻ നാരോ ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ്, ഡിസൈഡ് ഓർ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, സെറ്റ് എ കരിയർ ഗോൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ്? ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ജെയ്ഡൻ ഇപ്പോ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി MIT-യിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. MIT നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ്. MIT-യിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് AI-യിൽ. സോ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സാധിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പലപ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. പപ്പു പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വന്നോ? നീ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ചോദിക്കുക, നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങ് ഡയലോഗ് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന്?
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ പാഷൻ എന്താണ്. സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വയം ചോദിക്കണം. എന്തിനാ? ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സീരിയസ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് TV കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് സമയം പോകുന്നതേ നമുക്കറിയില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. എപ്പോഴാണ്? നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗിവ് അറ്റൻഷൻ ടു അവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, നീഡ്സ് എന്താണ്, വാല്യൂസ് എന്താണ്, സ്കിൽസ് എന്താണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് അവർ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളോടും നിങ്ങൾ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലേ? നിങ്ങൾ പലരോടും പല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ചില കാര്യങ്ങളോട് വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പെരുമാറുക. ചില കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോ പറയും. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയതിനു ശേഷം നോ പറയും. സോ ദിസ് ഈസ് an important thing. What is that? That is attitude. Yes. Okay. So next is interest. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല, നിങ്ങൾ സമയമൊന്നും നോക്കില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സമയം നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് അവസാനിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് പല ഡെഫിനേഷൻസും യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്, അല്ലെ? കുറേയധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യത്തെ 2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനിയും പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അധ്യാപകര്, മാതാപിതാക്കൾ. ഇവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി വാട്ട് ഈസ് നീഡ്സ്? നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ തിങ്സ് ആണ്, അല്ലെ? നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ആണ്. നീഡ്സ് മീൻസ് ദ എസെൻഷ്യൽ തിങ്സ്, നമുക്ക് വേണ്ട, അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോലിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗിവ് മണി ദ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി. പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാഷനെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോയേക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, സാറേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. പലരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളതായിരിക്കും, ഇയാൾ എന്തിനെങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആ സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ പോരെ എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സാലറിയുടെ ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സാലറി കൂടുതലുള്ള ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സാലറി കുറവുള്ള ജോബൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിലാണോ നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു IT കമ്പനിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ IT കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളും പഠിച്ചത് ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, നിങ്ങളൊരു 15,000 20,000 ഒക്കെ സാലറി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി 1 lakh 1.5 lakhs ഒക്കെ സാലറി വാങ്ങും. ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക, പല IT കമ്പനികളിലും ഈ 15,000 20,000 ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവുകള് അവരത് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നടന്നു പോകുക. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ആരാണോ കഴിവുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് വളരെയധികം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അല്ലാത്തവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാഷനെ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം.
money will come. അപ്പോൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പണത്തിനൊരു സെക്കൻഡറി തിങ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പാഷൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിന് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ദെൻ വാല്യൂസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ഏതൊരു ജോബും ഏതൊരു കരിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിനെയും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതുപോലെയുള്ള കമ്പനിയാണോ അത്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണോ അത്, ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ജോലിയിൽ എൻ്റെ വാല്യൂസിന് നിരക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ രീതിയിലെല്ലാം വളരെയധികം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ലാതെ നമ്മൾ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ജോലിക്കാരൻ്റെ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങ് തീർന്നു. സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്കിൽസ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ. പല ഏജൻസീസും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏറെ താമസിയാതെ തന്നെ വിദ്യ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തി നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടക്കും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ, നോർമൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ല, ഇതുപോലെയുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പല ഏജൻസീസും നടത്തുന്നുണ്ട്. പിയേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ സൈക്കോമെട്രിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് അസസ്മെന്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്ന അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, വർക്ക് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. ഇതെന്താണ് ഈ വർക്ക് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെ. ഇന്റർനെറ്റിന് നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്, മോശം വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലോകം മുഴുവനുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വഴികൾ തുറന്നു കിടക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നൊരു കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സാധ്യതമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പണ്ട് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 2 ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നോർമലി പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നുകിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ, കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മേജർ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. കുറെ പേര് ചോദിച്ചു വരാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഫോറൻസിക് സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഫോറൻസിക് സയൻസിന് എന്താണ് ഇത്രമാത്രം പ്രത്യേകത, എന്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ ഒരു അർജ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോറൻസിക് സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേയധികം കുറേയധികം ഏജൻസികൾ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. സോ ഈ ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്, അത് BSc ആയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും. +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ BSc ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈക്രോബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജി ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ബയോടെക്നോളജി ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും. 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജോബോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാം, ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ഫോറൻസിക് സയൻസ് തന്നെ നമ്മൾ BSc ഫോറൻസിക് സയൻസ് പഠിച്ചു, അതിനുശേഷം MSc ഫോറൻസിക് സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഗ്രോത്ത് അതിലില്ല, നമ്മൾ വേറൊരു വഴിയിൽ കൂടെ പോകണം. അതേസമയം BScയിൽ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വഴികളിലൂടെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വർക്ക് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വർക്ക് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
നമ്മളിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെക്കുക. ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക, അതിൽ നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു പെൻ എടുത്തിട്ട് ആ നോട്ടിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക. പല സമയത്തും പലതാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുക, അല്ലെ? മനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. കുരങ്ങനെ പോലെയാണെന്നൊക്കെയാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതാണ്, ചില സമയത്ത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിസ്റ്റിനെ അപ്പോഴും നോക്കരുത്. നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് പറ്റിയതാണല്ലോ, എല്ലാ കോഴ്സും എനിക്ക് പറ്റിയതാണ്. പലപ്പോഴും പല രക്ഷിതാക്കളും അവരുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഈ പറഞ്ഞ സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുക. ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് പലപ്പോഴും. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വർക്ക് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വഴികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് വേർ ടു എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളൊരു ജോലി, നമ്മളൊരു കരിയർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസസ് കുറെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ബിടെക് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അബോവ് ആവറേജ് ഉള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെയുള്ള, നമ്മൾ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് NIT-യിലോ IIT-യിലോ ആണ് എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ അബ്രോഡുള്ള ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം. ഇനി അതല്ല, എനിക്ക് താഴെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് NIT-യോ അല്ലെങ്കിൽ IIT-യോ ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ, നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോലി ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വഴികളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യൂസ് ഇറ്റ് വൈസ്ലി. ഓക്കെ, സോ കുറെ അധികം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കമ്പനികളെ കുറിച്ചിട്ടും കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. തൊട്ട് താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്: അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ്. നമ്മുടെ മേജർ എയിം ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലെ? +1 +2 ഏകജാലകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, രണ്ടാമത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, മൂന്നാമത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അറിയാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻസിലേക്കൊക്കെ എത്താനായിട്ട് നോക്കുക. അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ആ വഴികളായിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇതിന് അവസരങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, യൂസ് ഇറ്റ് വൈസ്ലി. ദെൻ നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും എനിക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല, എനിക്കൊരു ഒരു എന്റർപ്രണർ ആവാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചില സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആരെയും അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. സോ ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്, കുറേ അധികം അവസരങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് whenever you are going to start an entrepreneur and enterprise or self-employment options, just you have to do the first element, self-assessment, very clearly. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അത്. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തൊരു വഴിയാണ് എന്താണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെ, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തുള്ളവരോടോ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് അവരോട് ചോദിച്ചു ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ പറയും. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ബിടെക് 3-ാം കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മടുത്ത് നിർത്തിയ ഒരാളോടും അതുപോലെ ബിടെക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോടും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടഭിപ്രായമായിരിക്കും പറയുക. അത് കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആ ഒരു അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അതിനോട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദിസ് particular thing. Okay, so I'm going to the next slide. This is the third step: narrow down list of work career options. How can we do this? We have a lot of companies, career options, and all those things are in our hand.
ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു വർക്ക് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ അധികം പേജ് കണക്കിന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും നമ്മളൊന്ന് നേരോ ഡൗൺ ചെയ്യാം. നേരോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. സോ നേരോ ഡൗൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് പോകാൻ, കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ. അവസാനം നമുക്ക് ഒരു 3 to 5 ഓപ്ഷൻസിലേക്ക്, ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. +2 നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ്, അല്ലെ? ഒരു ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ +2 തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലും മതി, കാരണം യെസ്, ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസമൊക്കെ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ്. കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ അധികം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നാരോ ഡൗൺ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് 4th സ്റ്റെപ്പിലേക്ക്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം. 4th സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഡിസൈഡ് ഓർ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ ഒരു 5 എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിനങ്ങനെ വന്നു നോക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സാധനങ്ങൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം നമ്മളൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ 3 to 5 ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഐഡിയൽ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കരിയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഇന്ന കാര്യമാണ്, ഇന്ന വഴിയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ആ ഒരു 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളതാണ് സെറ്റ് എ കരിയർ ഗോൾ. ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഒരു കരിയർ നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു. ഈ കരിയറിൽ ഞാൻ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കരിയർ ഗോളായിട്ട്. ഞാൻ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കടന്നു പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇതിൽ എൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു IT കമ്പനിയിൽ 20,000 സാലറി വാങ്ങുന്നവരും ഉണ്ട്, 1.5 lakhs പെർ മന്ത് സാലറി വാങ്ങുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. എപ്പോഴാണ്? ജോലി കിട്ടിയിട്ടല്ല, ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയറിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് എ കരിയർ. ആ ഒരു കരിയർ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദിസ് കരിയർ ഗോൾ ഈസ് വെരി ഈസി ടു അച്ചീവ്, വി ഹാവ് ടു റീസെറ്റ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2ാമതൊരു കരിയർ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കരിയർ ഗോളിന്റെ പ്രത്യേകത, സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത അതേ കരിയർ ഗോളിലേക്ക് ആയിരിക്കരുത് 2ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഒരു കരിയർ ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ആ കരിയർ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be a success. നിങ്ങളൊരു വിജയമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സമയം നോക്കി ജോലി ചെയ്യുന്നവരും, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും, എനിക്ക് ഈ ജോലി മടുത്തു എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറാനുള്ള ചാൻസ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാഷനെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജോലി, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. 2ാമത് നമ്മൾ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. 3ാമത് നമ്മൾ അതിനെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്തു. 4ാമത് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒരു 3ഓ 5ഓ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 5ാമത് നമ്മൾ കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ജോലിയിലേക്ക് പോകും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നോർമലി 2019 ഉള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രയധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, കോളേജസ് ഉണ്ട്, ITIs ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട്, 3500 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അങ്ങനെയുണ്ട്, പോളിടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുറേയധികം ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. 16 IIT-കളും 13 IIM-ഉം 30 NIT അതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ സയൻസിനൊക്കെ 47% ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. 2019-20 കാലഘട്ടത്തിലാണ്, അതിനുശേഷം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ കരിയർ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കുകയാണ്. ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഫസ്റ്റിന്റെ ഹെഡിങ് കാഴ്ച നൽകാം, ഐ ലവ് സ്കെച്ചിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയാണ്, എനിക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യം, ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് NID, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ, CEED, ഇതെല്ലാം JJ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ്യൽ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേയധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ കുറേയധികം കോഴ്സുകൾ, BA കോഴ്സുകളുണ്ട്. ദെൻ BFA, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, അതുപോലെ BA ഉണ്ട് ഫൈൻ ആർട്സിൽ. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ്. അതുപോലെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, സെന്റർ ഓഫ് എൻവയറൺമെന്റൽ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ കോഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എൻട്രൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ കയറാനായിട്ട്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, വളരെയധികം ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ആർക്കിടെക്ചറിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ NATA എഴുതണം. അതുപോലെ സെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ SP സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഇതിലെല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമുക്കൊരു എൻട്രി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എഴുതാനുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ +2 തന്നെയാണ്. ആ +2-ന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ച് നമുക്കതിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകളെ പറ്റി കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്, ഐ പിക്ക് അപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് കേട്ടു, ചിലരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു മുംബൈ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവിടെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഐ പിക്ക് അപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അതല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലര് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പലരും ഉണ്ട്, തെലുങ്ക് സിനിമകളൊക്കെ വളരെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയൻ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നു. ഒക്കെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് വെച്ച് ആദ്യം കാണുന്നു, അതിനുശേഷം അതിലൂടെ അവർ ആ ലാംഗ്വേജസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ അവർ ജോലി കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കരിയർ അവരുടെ കരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ TV കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് കാണുന്നു. പക്ഷേ അവർ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ വെറുതെയും കാണുകയല്ല. അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കൊറിയൻ സിനിമയൊക്കെ അവര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ കൊറിയൻ സിനിമയിലേക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടിയിൽ എഴുതി വരുന്ന യെസ്, അത് അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അവർക്ക് കൊറിയൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു പഠനം അനിവാര്യമാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊരു പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ റേഡിയോ ജോക്കി, ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പല ജോലികൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇത്ര സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോപ്പുള്ള ജോലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാതും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം സ്കോപ്പ്, കാരണം അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പാഷൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ. വേണമെങ്കിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ല, ഹൈ സാലറീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മണി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കാവുന്ന ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഓക്കെ, മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. കാരണം വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർപ്രറ്റർ ആവാം, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോഴ്സസ് തന്നെയുണ്ട്. ദെൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം നമ്മുടെ പല എംബസികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾക്കൊക്കെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. ദെൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാം. ഓക്കെ, ദെൻ BPO, KPO, കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പർ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ യുവർ കരിയർ. ഓക്കെ, കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പറിനൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിനുള്ള സ്കോപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക. അത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എല്ലാവരും അല്ല, ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരും, കഥയും കവിതയും ഒക്കെ നന്നായി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നവരും,
അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ പവർ കൂടുതലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ലവ് മാത്സ് ആൻഡ് ലോജിക് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, BSc മാത്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി അതല്ല റിസർച്ചിന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഈ ലോജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ, റിസർച്ചിന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ TI-4 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. BSc മാത്സ് പഠിക്കാൻ എൻട്രൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻട്രൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല മാർക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. ദെൻ +1 +2 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ്. ഇനി ബിടെക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ISROയിലും മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ബിടെക്കിന് അറിയാം, നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കീം എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് ആണ്. കേരളത്തിൽ JEE മെയിൻ അതുപോലെ JEE അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. JEE 4 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടത്തുന്നത്. ഈ കൊല്ലം 4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് JEE എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 4 ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് വരുന്നത്. ഈ JEE മെയിനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പല കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, വിദ്യ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ഈ JEE എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ അതിനൊക്കെ താല്പര്യം നമ്മൾ നോക്കണം, മാത്സിനോടുള്ള താല്പര്യം. കാരണം നോർമലി പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്സിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെയാണ്. പക്ഷെ കുറെ പേർക്ക് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ്. അവരുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതുപോലെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം. BSc ഞാൻ പറഞ്ഞു, BSc മാത്സും കാര്യങ്ങളും, B.Ed മാത്സ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ സയൻസ് താല്പര്യമുള്ളത് ചെയ്യാം. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് കുറേയധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഞാൻ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് സാർ BTech AI ഉണ്ട്, BTech റോബോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ കുറേയധികം കോഴ്സുകൾ എനിക്ക് BTechൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ അത് ചെയ്യാം. +2 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജോബാണ് നിങ്ങൾ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് BTech AI ചെയ്യാം. അതുപോലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത അതാണ്. അതേസമയം BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ അതിൽ പോവാം. അപ്പൊ ഈ BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പല മേഖലകളിലേക്കും തിരിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ ലോജിക്കൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ BSc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ അധികം പേരൊന്നും എടുക്കാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണക്കിനോട് താല്പര്യമുള്ള ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കോഴ്സാണ് BSc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിക്സിലേക്കൊക്കെ എത്താനായിട്ട് ഈ BSc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് LLB 2 തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട്, 3 ഇയേഴ്സിനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ 5 ഇയേഴ്സ് ആണ് LLB ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ LLB 5 ഇയേഴ്സിന് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഇയേഴ്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് അതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള, നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഹയർ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. LLM ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ലോ ഓഫീസറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളുണ്ട്. ഇതിന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. വളരെയധികം കോഴ്സുകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പാഷനെ പിന്തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇനി ഐ ലൈക്ക് ബിസിനസ്. പലരും കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി തുടങ്ങി കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. ACCA എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലരും, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കൗണ്ടൻസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അതുപോലെ കൊമേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് CA ചെയ്യണം. CA ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും നമുക്കൊരു ബേസിക് ഡിഗ്രി വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ CAയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഈ കോഴ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മളൊരു തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട്
പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും. പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റണം അത്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പാളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഓരോരുത്തർ വ്യക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വളരെയധികം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെ. ഏതാ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? പാഷൻ ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ മണി അല്ലെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിന് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അഡ്വൈസർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് ജോലിയേക്കാളും ഹൈ സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ്, അക്കൗണ്ടന്റ് അറിയാം, ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റ്, BBA MBA, ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇതെല്ലാതും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ എം മാഡ് അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇനീഷിയേഷനോ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം അതിന്റെ ഒപ്പം പോവുക. ഞാൻ വേറൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയാണ്. നാനോ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സിലുണ്ട്, മെക്കാനിക്കലിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും നാനോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നാനോ ടെക്നോളജി എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിലത്തെ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ഹയർ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകണം. ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ നാനോ ടെക്നോളജി, അതുപോലെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ താല്പര്യമാണ്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ വളരെയധികം മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഓടിപ്പോയിട്ടൊരു ഗെയിം ഡിസൈനർ ആവാനോ, ആ ഗെയിം ഡിസൈനിങ്ങിൽ തന്നെ പല മേഖലകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡിസൈനിങ് മേഖല, ഗെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ട് വേറൊരു മേഖലയാണ്. ഇതിലൊക്കെ പെട്ടത് തന്നെയാണ് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റോബോട്ടിക്സ് മേഖല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണ്. അതേസമയം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സിനോടൊക്കെ കുറച്ച് അഭിവാഞ്ചികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവർക്ക് അത് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട്, കുറേയധികം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. നമുക്കറിയാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയാലും അതുപോലെ റെഡ് ഹാറ്റ് ലിനക്സ് ആയാലും സിസ്കോ ആയാലും ഒക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു കരിയറിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡാറ്റാബേസ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വളരെയധികം, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ സമയങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കുറേയധികം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന മാൽവെയറുകളൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോഗ്രാംസ്, അതുപോലെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് കുറെ വഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുറേയധികം മൾട്ടിമീഡിയ, ഗെയിമിംഗ്, വെബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്, സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ആർ ദെയർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, അതിൽ ഏതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അവെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. MBBS അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള MD MS കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും അതിന് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും വളരെ കുറെ കാലമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും MSc ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ ഒരു MBBSന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ
ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി എൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി വന്നിരുന്നു. ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും ഇവന് സ്കില്ല് MBBS-ലാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ നല്ല സ്കോർ ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റൊക്കെ നല്ലൊരു 700 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയുള്ള റാങ്ക് ഒക്കെയുള്ള കുട്ടിയാണ്. എന്തായാലും MBBS കിട്ടും എന്നുള്ളത് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായിട്ടില്ല, ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എന്നെ ഒന്ന് കാണാം. വീണ്ടും കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ MBBS പഠനമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? കാരണം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെയുള്ള സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഇല്ല സാർ, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. നീ അത് MBBS-ന്റെ കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ? അതല്ല സാർ, ഞാൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്, കുറച്ച് 4-ാമത്തെ കൊല്ലാണ് MBBS പഠിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം MBBS പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യണം. ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വല്ലതൊക്കെ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് MD അല്ലെങ്കിൽ MS ഒക്കെ ചെയ്താലൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ വല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു കമന്റ് കേട്ടപ്പോൾ ഈ MBBS എടുക്കാൻ പോയ വ്യക്തി എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് മാറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ പാഷനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ പഠിക്കണം. അവൻ പഠിച്ചു ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ ആവും. അവൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഹിസ് കരിയർ. അതേസമയം MBBS പഠിക്കാനുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം സെൽഫ് അസസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കൊല്ലം കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും MBBS ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി, അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി വീണ്ടും MBBS ജോയിൻ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഒരു കൊല്ലത്തിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. കാരണം അവനത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് MSc ചെയ്യാം, BDS അറിയാം, വെറ്റിനറി നഴ്സിംഗ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നീറ്റ് എഴുതിയാലാണ് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡയറ്റീഷ്യൻ കോഴ്സ്, അതൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഈ കോഴ്സുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സസ് ആണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സസ് മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഈ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ്, അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ്, BSc നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ ഏത് സമയത്തും ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് BSc നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം എനിക്കൊരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ചോര കണ്ടാൽ തലകറങ്ങി വീഴുന്നവരൊന്നും BSc നഴ്സിംഗിനോ അല്ലെങ്കിൽ MBBS-നോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അതിനോട് ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും BSc നഴ്സിംഗ്, അതുപോലെ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ, റേഡിയോളജി കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ആവശ്യം. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ഈ റേഡിയോളജിയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമില്ല. അവിടെ ആ ഒരു എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്നു. ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇത്ര തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഒരു കരിയർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണം. എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ ഇടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മോഡലിംഗ് കോഴ്സസും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സസും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റും. 100% sure. Because of this era, you can be a successful person if you are following your passion. അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്, സംശയമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇതുപോലെ സ്വയം ബിസിനസ് തുടങ്ങാനൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഒരു BTech കോഴ്സ്, നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേഖലയിലുള്ള ഒരു BTech കോഴ്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു MBA അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും.
ഓക്കെ. ദെൻ MBA ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, MBA ഫാമിലി ബിസിനസ്സസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. പക്ഷേ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ്, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രം ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വിജയിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഒരു സോഷ്യൽ ട്രാവലർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നമുക്ക് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ലൊരു ജോബ് ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയാം, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം അറിയാം. അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ലെവലിലുള്ള വേറൊരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഏത് കോഴ്സാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മർച്ചന്റ് നേവി, ടൂറിസ്റ്റ് എസ്കോർട്ട്, ട്രാവൽ ജേർണലിസം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. പലരും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ പഠിക്കുന്നവർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാവൽ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തൊക്കെ പലരും അതിലൂടെ കുറേയധികം ആളുകൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, പൈലറ്റിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് പൈലറ്റിന്റെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ അതിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 152 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഹൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ചിലർക്ക് പലരും പറയാറുണ്ട്. 150 സെന്റിമീറ്റർ മിനിമം വരണം. അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സോ വളരെ നല്ല കോഴ്സുകളാണ് MSW, TIS ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ. ശരി. സോ ഐ ലവ് ടീച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷയം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസർച്ചിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ റിസർച്ചുകളിലൂടെ കടന്നു പോയതിനു ശേഷം ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടാവുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ചെയ്യും. എല്ലായിടത്തും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കാണിച്ചു. ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ്, ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ്, പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, ഇതൊക്കെ ഈ PSCനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഏത് കോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ +2 ഏത് കഴിഞ്ഞവർക്കും, ഏത് +2 അതായത് കൊമേഴ്സ് ആവട്ടെ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആവട്ടെ, സയൻസ് ആവട്ടെ, മാത്സ് ആവട്ടെ, ബയോമാത്സ് ആവട്ടെ, whatever it may be, നമുക്ക് ആംഡ് ഫോഴ്സസിലേക്കും അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കും, ആർമി മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി മേഖലകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, നേവിയിൽ പോകാനായാലും എല്ലാത്തിനും, നമുക്ക് എയർഫോഴ്സിലേക്കായാലും ഒക്കെത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്, അതിനുള്ള എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അത് എഴുതി പാസ്സാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഡാൻസ് ആണ്, പാട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു നീഡ് എ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ദർ ആർ ഓപ്ഷൻസ്. അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏതിന് വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള. ഇനി സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സായി അക്കാദമി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട്, സ്റ്റേറ്റ്, നാഷണൽ ലെവലിലെല്ലാം അക്കാദമി, സ്പോർട്സ് അക്കാദമീസ് ഉണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇനി BPEd, MPEd, BPEd ചെയ്യാവുന്നതാണ്. +2 കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ BPEd ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താല്പര്യം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. സ്പോർട്സ് ജേർണലിസം, അത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കോഴ്സസ് ആർ ദർ. ദെൻ കോച്ച് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഫിസിയോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോഡി സാവസം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഓസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെവലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. സ്പോർട്സ് ഫിസിയോ ആവാം. അപ്പോൾ സ്പോർട്സിനോടും താല്പര്യമുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്സിന്റെ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോർട്സിൽ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ 2 രീതിയിലാണ് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡിന്റെ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണോ, അതോ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചു കാലം അവിടെ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ പോകേണ്ടത് US, UK സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോഴ്സ്, വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഡിഗ്രി ഇവിടെ ചെയ്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് IELTS നമുക്ക് കാനഡ, ന്യൂസിലാൻഡ്, അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ പറ്റും. അതുപോലെ US-ന് നമുക്ക് ഇത് വേണം, TOEFL ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, MBBS-ന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയണം. ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്.
പുറത്തു പോയിട്ട് MBBS പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുറത്തു പോയിട്ട് MBBS പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സാവും. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ്. അത് എളുപ്പമല്ല, അത് വളരെ റിസ്കി ടാസ്ക് ആണ്. സോ ഒരു റിസ്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ 4/1 ഫീസിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോയിട്ട് MBBS കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായി പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എഴുതണം. ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ കുറേയധികം ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ, മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കുറേയധികം സ്കോളർഷിപ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഏജൻസീസിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആ തീരുമാനിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇവരെ സമീപിക്കണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അവർ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എലനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് പറഞ്ഞത് ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ്. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇസ് ടു ലിവ് ഇറ്റ്, ടേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്റ്റ്, ടു റീച്ച് ഔട്ട് ഈഗർലി ആൻഡ് വിതൗട്ട് ഫിയർ ഫോർ ന്യൂവർ ആൻഡ് റിച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാഷനോട് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാം. വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് MSc ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി? ഇതാണ് നമ്മൾ MSc ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി +2 സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം. MSc ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പാണ്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ജോബ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പെട്ടെന്നൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിക്കുള്ള ഡിഗ്രികൾ ഏത് വേണം? നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഉള്ള ബേസിക് സയൻസസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒപ്റ്റോമെട്രിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നതും BSc ഒപ്റ്റോമെട്രി ഉണ്ട്. BSc ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ജോലിയാണ്, ആ ജോലിയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കോഴ്സുകൾ എടുക്കുക. ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് ആവശ്യമുണ്ട്, വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് കോഴ്സുകൾ എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ. സർ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോറൻസിക്കിന്റെ കാര്യം ഫോറൻസിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോറൻസിക്കിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. BSc അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, MScക്ക് മാത്രം വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കാരണം BSc നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജി, ബയോടെക്നോളജി, അതുപോലെ BSc സുവോളജി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശരി. ഓസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഇസ് എ ഗുഡ് കോഴ്സ്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഓസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഒരു ഗുഡ് കോഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ്, BSc ഫിസിക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓൾറെഡി കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എഞ്ചിനീയർ, വെരി ഗുഡ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജെയ്ഡൻ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ AI-യിലാണ് അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു BTech AI ഉണ്ട്. പക്ഷെ BTech AI കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേസമയം BTech കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് കുറേ അധികം കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ. ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യനിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞു, ഒരു ജോലി വേണം, ജോലി കിട്ടി, അവസാനിച്ചു. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, ഓരോരുത്തരും അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, മടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ ഒരു തീരുമാനം. ഓക്കെ. BSc psychology is a very good course and you can, if you are interested in that, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടംപോലെ പോകാൻ ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ പോകാവുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നിങ്ങൾ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സൈക്കോളജിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കോഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകൾ പൂനെയിൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോവാം. എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം. ശരി. ഓഡിയോളജി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കോഴ്സ്. ബട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് ഓഡിയോളജി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ BSc ഫിസിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നല്ലത്.
സിവിൽ സർവീസ് ഓൾവേസ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിവിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ താങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിന്റെ പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ പലപ്പോഴും പിന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ട്. ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 2 തരമുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഒന്ന്, അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠന ശാഖയുണ്ട്. അതിനുശേഷം വേറൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ പാർട്സ്, വളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെയുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് കേട്ടപാടെ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏത് ഭാഗത്താണ്, മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയാണോ അതോ കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയാണോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, റോബോട്ടിക്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. റോബോട്ടിക്സ് ഈസ് വെരി എമർജിങ് ട്രെൻഡ് ആണ്. റോബോട്ടിക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എടുക്കാം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുക്കാം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാം, ഇതിൽ ഏതെടുത്താലും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എടുക്കാം, ഏതെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് റോബോട്ടിക്സിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഒരിക്കലും ബിടെക് റോബോട്ടിക്സ് എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിടെക് റോബോട്ടിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്നല്ല, കരിയർ സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്നല്ല. ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ സയൻസ് വളരെ കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഡാറ്റാ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു വീണ്ടും, ഇതിൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് കൂടുതൽ പേരും ചോദിക്കുന്നത്. സയൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. എപ്പോഴും ഒരു ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, CA കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ് LLB ഓർ സൈക്കോളജി ചോദിച്ചു. ഒരിക്കലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു. ദെൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു കോഴ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നേക്കാം. വെറ്റിനറി സയൻസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. അത് നമുക്ക് നീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റിനറി സയൻസിലേക്ക് പോകാം. Okay, sir, what about taking BFA degree, then diploma in animation? Very good. So, idupoleയുള്ള career options ആണ് select ചെയ്യുന്നത്. If you are aware about yourself and you know I can do this, so it is very good option that for you. Aisha Nida is asking me. A very good option ആണത്. What about taking BFA degree, then diploma in animation? Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ, അപ്പോൾ ഒരു ഫൈൻ ആർട്സിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. ഡിപ്ലോമ ഇൻ അനിമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ലെവലുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബിഫാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഫാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ബിഫാം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതിയതിനു ശേഷം ബിഫാമിലേക്ക് കടക്കുക. ബിഫാമിന്റെ എൻട്രൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, അറിയാം. അതിനുശേഷം ചെയ്തതിനു ശേഷം ബിഫാമിലേക്ക് കടക്കുക. വെരി ഗുഡ് കോഴ്സാണ്. താല്പര്യം നിങ്ങളുടേതാണ്. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കുക. Then okay, ക്യാബിൻ ക്രൂ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അയാട്ട കോഴ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. നമുക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ട്രാവലർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും, അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കും, ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കുറേയധികം പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈസൻസ്ഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, CA നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. കുറേ അധികം ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വാട്ട് അബൌട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. റോബോട്ടിക്സ് ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. BBA LLB. BBA വേറൊരു സ്ട്രീമാണ്, LLB വേറൊരു സ്ട്രീമാണ്. നോക്കുക. എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ആഫ്റ്റർ +2 ബയോസയൻസ്. ആഫ്റ്റർ +2 ബയോസയൻസിൽ കടന്നു പോകാൻ ഇഷ്ടംപോലെ മേഖലകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം പോകും. ഓക്കെ, BSc ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, അത് നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല, നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ലാതെ ആ കോഴ്സുകൾക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ആ കോഴ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ സമയം ആയി എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 8:30 വരെ ആയിരുന്നു, 8:40 എനിക്കറിയാം കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരും.
ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താമസിയാതെ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക്, കരിയർ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിങ്കിലും അത് ഒരു വിത്തിൻ 2-3 ഡേയ്സിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അതിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് സമയമില്ല, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, so many questions are coming. I think Shruti, Okay, shall we stop now? Yes, sir. We will stop the session now. And Share can the answer to your queries later. Okay, like we have the feedback link, right? So send it to everyone, those who have registered. And if you can put it in the chat box, it will be better. So many can do. Sure, sir. Sure, sir. So if you have any questions and queries, you can do it in that. I'll surely answer all the questions. Okay. Feedback link will be shared soon in the chat box. And let me continue. Thank you, dear Alex sir. We value your words and effort for making this 1 hour and another 10 minutes a fruitful one. Thank you so much. And I would like to give special thanks to our participants for their responses and making this session alive throughout this hour. Thank you, dear participants. Now, let me invite Mr. Sandu, Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering Department, who is the coordinator of this WIBGEO, to deliver vote of thanks. Hello. Is it audible? Audible, sir? Yeah, you are audible. Good evening, all. Myself, Sandu. On behalf of Vidya Academy of Science and Technology, it is my duty to express our sincere thanks to all. On behalf, once again, I'm repeating this is our resource person is Professor Alex Chaco, Department of Mechanical Engineering, Vidya Academy of Science and Technology. On behalf of Vidya Academy of Science and Technology, I would like to express our sincere gratitude to you, sir. And again, our participants, our valued persons here, on behalf of Vidya Academy of Science and Technology, we are expressing our sincere gratitude to all participants who have joined this day for this program. And we will share the feedback form in the website of Vidya Academy of Science and Technology, and you can give the feedback. Okay, once again, thank you and meet you all. Thank you. Thank you, Mr. Sandu. That comes to the end of this wonderful session. Wish you all a bright future. May the Almighty help you to achieve greater heights. Have a nice day. Thank you.